ಇಂಜಿನಿಯರರು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಲ್ಲದ್. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಸುಂದರ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕರಾದ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದ್ರವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಲ್ಬಾನಿರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಎಸಿಸಿಇ ಬಸವರಾಜ್ ಕನದಾಳ್ರವರು ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಬೆಲ್ಲದ್ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ, ಮೌಲಾಸಾಬ್ ಅವಿಯಾಲ್, ಸುನಿಲ್ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಶಿವಾಜಿ ರಾನೋಜಿ, ಸಂತೋಷ್ ಚಿಟಗಿರಿ, ಪ್ರಭು ಪ್ರಸಾದ್, ದೇವರಾಜ್ ಕಂಬಳಿ, ಪಿಎಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಟಿಎಂ ತಿಪ್ಪಣ್ಣವರ್, ರೂಪೇಶ್ ಗಾಳಿ, ಗಿರೀಶ್ ಸುಲಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವಿಜೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. विद्याधर गणपति विजयशील गणपति करुणाकर गणपति गौरी सुत गणपति प्रणव रूप गणपति परम शांत गणपति Engineer Umesh Rao and some of the eminent engineers like Dr. R. Jagdish and M.S. Ramaswamy as the senior members also have got involved with the activities of the formal initial stage. The Association of Consulting Structural Engineers conducted many meetings and technical programs and activities for the benefit of structural engineers and practitioners to ensure the good standards of practice. After a few years, it was felt that ACSE should have encompassed the other branches of civil engineering also. And in Consulting Civil Engineers India, and the changed name has got registered in 1987. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಂಥ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೇ ಆದಂಥ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಕಲ್ಬಾವಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಗಾಳಿಯವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ MLA ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅವರು ಕಾರಣಾಂತರ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಇದಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಅದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ACCI ಧಾರವಾಡನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ACCI ಧಾರವಾಡನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಲ್ಬಾವಿಯವರು ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ಲೂ ಇದ್ದರು, ಈಗ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಭಾಷಣ. Under one strong and purposeful platform committed to progress, professionalism and public service. Today is first and foremost a celebration of revival and renewal after years of dormancy
we stand together once again, stronger, wiser, and more determined to meet the evolving challenges of our industry and the needs of society. Secondly, this event marks the installation of our new office bearers and executive committee, a dedicated group of professionals who have stepped forward with passion, purpose, and commitment to lead this association into a new chapter of excellence and service. Most importantly, today is a call to our entire fraternity to reconnect, to collaborate, and to contribute. It is an invitation to every consulting engineer, designer, practitioner, and site professional to join hands in building a vibrant community. 2009 and 2011. He is a true promoter of green building techniques and is trained at Budco, Madras, bamboo house construction at IIT Delhi, rainwater harvesting from KSCET Bangalore. He has constructed many villas, schools, hostels, and office buildings in government sectors and individual residents using eco-friendly techniques. He also promotes recycling, construction, and demolition waste and biodigester techniques. Rainwater harvesting is his hobby. He has delivered more than 150. Famous for Peda Nagari. One more. Both are active three members. I think it's Rajendra Kalbami or Secretary General and Basavaraj Kanadale. Then after his technical education at KHK Institute, he started his own consultancy by name BSK Engineers. ನಮ್ದು ಅದ ಕಾಯಂ ರೂಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ನಗುಮುಖದವ್ರದ್ದು ಹಸನ್ಮುಖ ನಾವಲ್ಲಿ ಧೋಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೇನೆ BSK Engineers ಇಂದ ಕಂದಾಳಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಬೃಂದಾವನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಚಾಕ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೇನೆ ಅವಾಗ ನಮ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಭೇಟಿ ಆದದ್ದು ದೆನ್ ಅವ್ರದ್ದು ನೇರಪತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಅನಿಸ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧಾರವಾಡದ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಿರೋ ಒಂಥರ ಗುರುಗಳಿದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದ ಫೋರಮ್ ಹೆಂಗೆ. I request installing officer to install Shikhu PG as a secretary of the ACCI installing officer to install President Maulana Bhatia as a treasurer of the Association of Consulting. Now I request to install managing committee members Sri Kapaliji. Now I request to install managing committee Now I request Kalbavi ji to introduce ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದ್ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು ಒಂದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಬಂದ ಕಾರಣ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಜಿ ಆದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಗ ಮುಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ವೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಸುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಈಸ್ ಆನ್ ದ ವೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ನಂದಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟರ್ದ
ಎಲ್ಲ ಈಗ ತಾನೇ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗುರುತರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಭಾವನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ 15-20 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಡಗರದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿನಿರತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಾಂಧವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸಹಕಾರದ ಮನೋಭಾವ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ, ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯೋಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋಣ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಕಣಬದ್ಧರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಬೇಸರಲಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ CCI ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟರ್ 2007-8ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು. 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಧಾರವಾಡದ ಈ ಘಟಕ ಕೆಲವೊಂದು ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಪಡೆದು ಈಗ ಅದು ಮೈ ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದೆ. ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿನಿರತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ವೃತ್ತಿ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳನ್ನು, ಚರ್ಚಾಗೋಷ್ಠಿ, ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋಣ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎದುರಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ವೃತ್ತಿ ಒಂದು ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ದಶಕಗಳಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ GDPಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ತಂತ್ರಾಂಶ MBBL ಮತ್ತು ULMS ಅಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ಅನೇಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವೇ ನಿಂತು ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ULMS ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರು ತಿಳಿತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಯಾರು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇರಲಿ, BE ಇರಲಿ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಗಿರುತ್ತರೂ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ನೇ. ಕೇವಲ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣನೆ ತಗೊಂಡು ಕೇವಲ 100 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕಳೆದ ಸಾಕಷ್ಟು 4 ದಶಕದಿಂದ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ
ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಲೆಜ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇರಿಗೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ರೋಡ್, ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್, ಕಲ್ವರ್ಟ್, ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಗಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಇರ್ತವೆ. ನಾವು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪರಿಣಿತರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವರ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ಅಂತ್ಯ ಆಗುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಘನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಗೌಂಡಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಾರ್ವೆಂಡರ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳು ನುರಿತ ಅನುಭವಸ್ಥರು ಯಾವುದೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಹಾಯದನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಮರ್ಯಾದೆನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿಬೇಡ್ರಿ. ನಾವು ಬೆನ್ನ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೊಡೀರಿ. ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಗಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಬೆನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ರಿ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ತ್ರಾಸ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು, ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸರ್, ನಾನೀಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾವು ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ULMS ಅಂತೇಳಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಇನ್ನು 30-40 ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, 100 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್. 100 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಗೌಂಡಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿಗಳೇ ತಾವೇ ಯಾವ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಟ್ಕೋತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು 4 ದಶಕದಿಂದ ನಾವು ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು 400 ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ಸಿದ್ದು ಒಂದು 80 to 90% ಎಲ್ಲ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವೃತ್ತಿಗೆ ಅಗದಿ ಇದು ಅವರ ಉಪಜೀವನ ಬಂದಾಗುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೈ ರೈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು 10-12 ಜನ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ಅನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ನನಗೆ ಈಗ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊನೆ ಹಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ 500 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಏರಿಯಾ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಟ್ಟಿದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅದೇ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಏನು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ರು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅವರು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಈಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೇಖನವನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದೆ. ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬರೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕಟ್ಟೋದನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ULMS, MBBL ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಸರ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯಮದ್ದು ಕೆಳ ಮಧ್ಯಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥವ್ರು ನಾವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ಮತ್ತೆ ಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಕುಂತಲನ್ನೇ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡ್ತಾರೆ 5% 6% ಕುಂತಲೇ ತಗೋತಾರೆ. ನಾವು ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು 2% ತಗೋತೀವಿ, 3% ತಗೋತೀವಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ಕಟ್ತೀವಿ. ನಾವೇನು ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಶಾಪ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ BHMS, MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಔಷಧವನ್ನು ತಗೋತೀವಿ, ಆರಾಮಾಗ್ತೀವಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಈ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಜನ ಸಿಗೋದು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಉಳ್ಳವರು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ನಿಬಂಧನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ECC ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಚುನಾಯಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯೋಣ ಅಂತ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. PU ಹಾಗೂ SDM ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಇವರ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಇವರನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯರು ಅಥವಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಧಾರವಾಡದ ಬಹಳಷ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪೇವರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನಗರವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೊಸ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು make our product known in entire India. Today, if you go to any state in Telangana, Andhra, if you ask about Hubli, they know more than payday. It is about Koti Steels. So, once again, thank you all for your warm time. Thank you, Arvind sir. We need your support to grow our Hubli brand to our next level. Thank you, sir. ಸಂತೋಷ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗಿಂತಾನು ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಏನೈತಿ ನೀವು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು
ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡಾಗ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಹೊರಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಬಂದಿರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದಾಗ ಇರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರದ ಮರ್ಚೆಂಟ್, ಜವಳಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಕಿರಾಣಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ದಲಾಲಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಭಾಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಧಾರವಾಡದಾಗ. ಆದರೆ ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೂಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಏನಾರ ತಿಂದು ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಅರ್ಬೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕರೆದು ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಅವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ನೀವು ಕೇವಲ ನಿಮ್ದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಟ್ಟಂಥ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸಿಗೆ, ಸಪ್ಲಯರ್ಸಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೋರಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗೆ ಕರಿತೀರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಜುಕೇಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಲ್ಚರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಈಗಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲಿನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನು ಅಥವಾ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ನನಗೆ ಈಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕುಂತ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಂಗೆ ನೀವು ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದು ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. 500 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟ್ರ್ ಅಂದ್ರೆ 5,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್. 5,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಎನಿ ಸೈಜ್. ಅಷ್ಟು ಸೈಜಿನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವೇ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡ್ರಾಫ್ಟೆಡ್. ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಇದು ಇಶ್ಯೂ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸಹ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಬರ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದವರು, ನಾಳೆಯಾದರೂ ಬರ್ರಿ, ನಾಳೆದಾದ್ರೂ ಬರ್ರಿ. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯುಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ನಾನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸನೂ ಆಯ್ತು, ನಾವು ಹೇಳೇನಿ ಬೇರೆ ಸುರೇಶ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರು, ಯುಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಾತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಯಾರೋ ರೂಮ್ನಾಗ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯೂಶಲಿ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದವ್ರು 4-5 ಜನ ಬಂದ್ರಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೋಟಿ ಬಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಕೇಳಾತಿದ್ದೆ ಏನು 600 ಟಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಬರೀ 450 ಟಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಇತ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 500, 550 ಬಂತು. 600D ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯಾಗ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ 600D ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಡಿಸೈನ್ದಾಗ ನಾವು ಸ್ಟೀಲ್ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಯೂಶಲಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಹೆಂಗಂತ ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಹೊರಗಡೆ ಕಲ್ತು ಬಂದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ದ ಆಬ್ವಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ವಿಯಸ್. ಯಾಕೆ ಚೇರ್ ಹಿಂಗೆ ಐತಂದ್ರೆ ಚೇರ್ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಯಾಕೆ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಮೈಕ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದೆನ್ ದ ಇನ್ನೋವೇಷನ್, ನ್ಯೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ನಾನು MLA ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಈಗ ಏನು ಹಗಲೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ಇದನ್ನು ನಾವು ವಾಯ್ ಕಾಟ್ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ್ 2 ಆಗಿದ್ದು. ನನಗೆ ಒಂದು 90 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೇಟ್ ಬಂದಾಗೂ ನಾವು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿನೇ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ಸೊ ಬರೀ 90 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ನಾವು ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತ. ಅವ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದೊಂದು ನಾವು ಸುಭಾಷ್ ರೋಡ್ದು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ರೋಡ್ದಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಸ್ತೆದು ತೆಗ್ ಬೀಳ್ತಾವ ಅಂತೆಲ್ಲ ಜನ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಟೈಪ್ ನನ್ನ ಬೈದ್ರು. ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಏನು ಬೈದ್ರನ್ನ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸುಭಾಷ್ ರೋಡ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ KCC ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ ತನಕ ಅಷ್ಟಾದ 90 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾಕೈತಿ. ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಿಂತ ಮೊದಲ ನಿಲ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಊರಿಂದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕ, ಏನು ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಲ್ರಿ, ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇರೋದು, ಹಿಂಗಾಗೋದು ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ, ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಆಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆದಾಗ ಅವಾಗ ಸ್ಟೀಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸಿಗೆ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಎ ಬೆಟರ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರೋಡ್ಸ್, ಚೀಪರ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಬರ್ಸಿಸಿದ್ದೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ. ಬರ್ದ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ L&T ಅವರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸೆಂಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ R&D ಚೀಫನ್ನು ಕಳಿಸಿ ನಮಗೆ ಅವ್ರ R&D ಚೀಫ್ ಒಬ್ಬ 66 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಯಾವಾಗಿದ್ದರೂ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರೋಡ್ಸ್. ನೋ ಬಡಿ ವಾಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. ಐ ಆಮ್ ಗ್ಲಾಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದರು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ರೋಡ್ಸ್. ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೊದಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ 1.5-2 ಫೀಟ್ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಕೆಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೋರ್ಡರ್ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿ, ರೋಲರ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಡಿ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತೆ ರೋಲರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಉಸುಕ್ ಹಾಕಿ ರೋಲರ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಟ್ಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಹಳೆ ರಸ್ತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಸ್ತೆ ಗಾಡಿ ಅಡ್ಡಾಡಿ it would have got that required strength. ಸೊ ಅದು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ಕೆಡಿಸೋದು ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸರ್ವ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಯಾರೂ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ. ಹೆಂಗ್ರಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸಿಮೆಂಟಿಗೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂತೀನಿ, ಏನಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಹಿಡೀರಿ, ನಾನು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರ ಸೂಪರಿಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ರು, ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ. ಅವರು ಸರ್, ನಾನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಬರೀ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾತಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡತ್ತಾರ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ KCC ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಶಿವಸಾಗರ್ ತನಕ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ. ಅದು ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲೆಟರ್ ಬರ್ಸಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ರಸ್ತೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಇದು ಹೆಂಗಾತಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಟ್ ಆನ್ ಸೋ ಮಚ್. ಇವತ್ತು ಟುಡೇ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ನಾರ್ಮ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಅದನ್ನು. ಸೊ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ನಮ್ಗೇನು ಇದು ಐತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿಸಿದ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ 70-80% ಇಟ್ ಅಚೀವ್ ದಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಜ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ ಇವತ್ತು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ 2.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಗ ಬರೀ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದೈತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದುಡ್ಡು. ಅಂದ್ರೂ ರಸ್ತೆಗಳು ಭಾಳ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾವು ಟಾರ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ಆಬ್ವಿಯಸ್. ನಮ್ದು ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು, ಹೌಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪುವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೇ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದು ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇರ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿ.
ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರುವಂಗೆ ಮನೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಟೈಪ್ ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಭಾಳ ಜನ ಈ ಮನ್ಯಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಆಶ್ರಮ ಕಾಲನಿ ಆದಂಗೆ ಅವು ಯಾರು ಕಿಟಕಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಾಗಿಲು ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ನಂದಿ ನಾಯಿ ನರಿ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾವು. ಇದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅಗೇನ್ ಐ ಕ್ವಶನ್ ಅವಾಗ ದೆನ್ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್. ಟುಡೇ ಇವತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಸೋಮೇಶ್ವರದಿಂದ ಏನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಐತಿ ಅಲ್ಲೇ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಡೈ ತೊಗೊಂಬಂದು ಮೌಲ್ಡ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಮೌಲ್ಡ್ದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ ಹಾಕಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೋರ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನೀವು ಹಾಲೋ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದು ಉಸಿರು ತೊಗೊಂಬರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕರಿ ತೊಗೊಂಬರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದೈತಲ್ಲ ಮೊದಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮೋಲ್ಡಿಗೆ ಹಾಕೋ ತನಕ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಬೇಕು. ಅದು ಹಾಲೋ ಬ್ರಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮೋಲ್ಡ್ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ವೆಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನುವಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಒಂದು 15 ದಿನ 20 ದಿನ ಅವರು ಯಾರು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋರು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮ್ಯಾನುವಲಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಗೋತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೊಂದಿಸಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅವರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತೈತೆ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಯಾರ್ದಾರ, ಅದು ಟ್ರಕ್ದಾಗ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಹಾಲೋ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಆ ಸೈಟ್ದಾಗಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮನಿ ಅಥವಾ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲೋ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲೇ, ವಿ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ದ ಮೌಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಪೂರ್ತಿ ಮನಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಹಾಕಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ RMC ತೊಗೊಂಬಂದು ಅದ್ರಾಗ ಪೋರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮೌಲ್ಡ್ ತೆಗೆದು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಐತಲ್ಲ ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗು ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಡ್ಯೂಟ್ಸ್ ಸತ್ತೆ ಮೊದಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡ್ಯೂಟ್ಸು ಸತ್ತೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪುಟ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಹೊಡಿಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ವೆರಿ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬಡವರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಾಸ್ ಕಾಟ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಏರಿಯಾದಾಗ ತೋಳಂಕೆರೆ ಬರ್ತದೆ. ತೋಳಂಕೆರೆ ಏರಿಯಾ ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಯಾರು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಏರಿಯಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಜುಕ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಗರ ಇತ್ತು. ನಾನು ತೋಳಂಕೆರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೋದ್ಕೂ ನನಗೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಜುಕ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಗರದವ್ರು ಬಂದು ಇದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಗರ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀವಿ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಗರಕ್ಕೆ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಲಮ್ಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಗರ. ಅಲ್ಲೈತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ, ಕುಡಿ ನೀರು, ರಸ್ತೆ, ಲೈಟು, ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಯ್ತು ಅದು, ಆಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಟೋಟಲ್ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಗರದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಪೂರ್ತಿ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಗರ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಪೂರ್ತಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ನ್ಯೂಸ್. ನಂದು ಐಡಿಯಾ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ, ವೈ ಪೀಪಲ್ ಫೈಟ್. ಈಗ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಸ್ಲಮ್ದಾಗದ್ದು ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟಾಯ್ಲೆಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಯವರು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತೊಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನೀರು ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮನ್ಯಾಗ ನೀರು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೀರು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಫ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೊರ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ದೇ ವುಡ್ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂಸನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂದಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ
ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಗರ ಆಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಬಾಜುಕ ತೋಳಂಕೆರೆ ಡೆವಲಪ್ ಆದ. ಒಬ್ಬರು ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಗರದವರು ಕೂಡ ಬಂದು ತೋಳಂಕೆರೆಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ತೋಳಂಕೆರೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ತೋಳಂಕೆರೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ತೋಳಂಕೆರೆ ಡಿಸೈನ್ ತೊಗೊಂಬರಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅವರು. ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಬಂದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಿಡ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ರೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ನಾ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಯಾಕೆ ಇಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದೊಡ್ಡದೊಂದು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಬಾಜುಕ್ ತೊಳನ್ ಕೆರೆ ಐತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೆರೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರ? ಹೌದಲ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರು ಅವರು. ಹೌದು ನಾ ಯಾಕೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಗಿಡ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಿಡ ಕಡಿಬೇಕಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಗಿಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ಅದನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತೆಗೀರಿ ಅದನ್ನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ತೆಗೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು 2.5-3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಿಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಾ ಇದು ಗ್ರಿಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ರಿ ಕೆರೆ ಬಾಜುಕ್ಕೆ ಗ್ರಿಲ್ ಹಾಕಾಕ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀರ? 10 ಫೀಟದ ಗ್ರಿಲ್ ಹಾಕಾಕ್ತೇವೆ ಸರ್ ಅಂತ. ನಾನು ಅದು ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ಯಾರು ಕೆರೆಯಾಗ ಹೋಗಿ ಬಿಗಿದ್ದಾರ ಅಂತ. ನಾ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಗ್ರಿಲ್ ಇರ್ತತನ, ನದಿ ಗ್ರಿಲ್ ಇರ್ತತನ, ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್ ನೇಚರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಿನೂ ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ 15-18 ಇಂಚ್ ಮಾಡಿರಿ. 2.5 ಫೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಜೋತಾಡ್ತಾವೆ, ಯಾರು ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಹೈಟಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಇಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಇಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಅಗಲಿರ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ತೋಳಂಕೆರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಡಬಲ್ ರೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಣಕಲ್ ಕೆರೆ ಖರ್ಚಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಡಿಷನಲ್ ಫುಟ್ಫಾಲ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಡಿಸೈನ್ಡ್ he has not given his thought. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳತ್ತಂತಂದ್ರೆ you as an engineers, it is your onus lies with you to give better economic solution to people. ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ a house has gone up so much. It has become very unaffordable. ಮಂದಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಸುಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಾಗಿರೋ ಚಲೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆ ರೀತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ is gone up. So you people should think of giving something at much lower cost. ಅದು ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಈಗ ಹೌದಪ್ಪ ಧಾರವಾಡದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಗುಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಅವ್ರು ತಗೋಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ದೆನ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಅವಾಗ ನಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಕೈತಿ. ಈಗ ಅವ್ರು ಕೋಟೆಯವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಬರೀ ಪೇಡಕ್ಕಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಸ್ಟಿಲ್ಲಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಂಗೆ ಹೌ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಈ ಸೇಯಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸೇ ಹೌದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದ ಡಿಸೈನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಗುಡ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಮ್ಮ ನೋಡಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ ನೀನು 1500ಕ್ಕೆ 2000ಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಅಟ್ 1500 rupees, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಅಟ್ 1000 rupees, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಅಟ್ 800 rupees. ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದಟ್ ಮನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಇರ್ತೈತೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡೋದು, 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡೋದು. ಅಷ್ಟ್ರಾಗ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ, ಬೆಟರ್ ಡಿಸೈನ್, ಮೋರ್ ಗ್ರೀನರ್ ಹೌಸಿಂಗ್. ಅಂಥವೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ವಿಯಸ್. ಇದ್ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗತೈತಿ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು come out with in the days to come. I am sure with your collective wisdom, collective effort, you will be able to do it. I am once again very glad ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆಗೆ 6ಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ IIT ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು.
ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು MLA ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯುಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ತಾವು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡನೇದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಲಾಯರ್ಸ್ಗಳಿಗಿದೆ, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನರ್ಸ್ಗಳಿಗಿದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಈಗ ತಾನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಮ್ಮ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಗ ಆದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಒಂದು ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ತೊಡಗೆ ತಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾದೊಳಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಮಿಟಿಗೆ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಈ ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ನಾವು ರಾಜ್ಯದ ಮಟ್ಟದ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯುಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗವರ್ನರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ACCI ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್, ಬಹಳ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಸರ್. ಆದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ವಿ ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಅನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ನಾವು ಹೊಸತನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಬರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಮನೆ ಚಂದ ಇರಬೇಕು, ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮನೆ ಒಂದು ಸಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಏನು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಸಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮನೆಗೆ ಸಾರಣೆ ಗಾರೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಹಜ ಸುಂದರತೆಗೆ ಚಂದ ಕೊಟ್ರೆ ಅದೇ ಮನೆ ಚಂದ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ರಿಸಾರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇದೆ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಕಟ್ಟಡ, ಎದುರುಗಡೆ ಸಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಚಂದ ಮಾಡಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಾರಣೆ ಆಗೋ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಹೌಸಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಹೌಸಸ್. ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಛಾವಣಿಯನ್ನ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ, ಮಳೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಬೀಳದೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಗೋಡೆಗೆ ನೀವು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಬೇಕದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಉಳಿತದೆ. ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಹರಿಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಬೇಕು. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಮಾಸೂರು ಇರ್ಬೋದು, ತಿಗಡಿ ಇರ್ಬೋದು. ತಿಗಡಿ ಅಂತೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದವರು. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಜಗಳ ಆಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಮತ್ತೆ ತಿಗಡಿಯವರೇ ಆಗಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಡಿದು ಹಠ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿ. ಆಗತ್ತೆ. ನಾವು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ
ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೋರಾಡ್ತೀವಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಬಲ ಇದೆ. ಕೋಟಿಯವರಿದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಫೈನಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇವ್ರುಗಳ ಕತೆ ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವೇ ಹೊರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದೇನೆ, ಮಾಡೋಣ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಆ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಾಗ ಆ ಧ್ವಜವನ್ನ ಮೇಲೆ ಏರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಹೋಗ್ತದೆ, ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡು, ಒಂದು ನಿಯತ್ತು, ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಧ್ವಜ ಏರಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಊರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾತ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ದೇವರು ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಹಳತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆ ಊರಿನ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ, ರಾಜಕೀಯ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಇದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಖಜಾಂಚಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಆಗಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಅಂದ್ರು. ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ರು, ಒಂದು ಮರ ನೋಡಿದ್ರು, ಉದ್ದನೆ ಮರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಈ ಮರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರು. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ಕಾಡಿನಿಂದ ಮರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಕಾಡಿನಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹಂಗೆ ತರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಡು, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ತದೆ ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ. ಆಯ್ತು, ಎದುರುಗಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಿಂದುಗಡೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಜಾಂಚಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಊರು ಕಲ್ಲು ಬಂದರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಧ್ವಜಸ್ಥಾನ. ಸರಿ, ಎತ್ತಿದ್ರು, ಬೊಂಬೆ ಹೊಡೆದ್ರು, ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಹೋಯ್ತು ಗುಡ್ಡ ಮತ್ತೆ ಹಳ್ಳ ತೊರ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಎಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆಗಿದ್ದೆ ಬರುವಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ತಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಿದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹೋಗುವ ಸರ್, ಗೋವಿಂದ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಹತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರುವ ಮತ್ತೆ ಭಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ದೇವಸ್ಥಾನ ತಂದು ಪೂಜೆ ಇಟ್ಟರು. ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಭಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು, ಹಳ್ಳ ತೊಡೆ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಭಾರ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಇದು? ಆಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಂತ ಹೇಳುದು ಸರ್, ನೀವು ಎದುರಲ್ಲಿದ್ರಿ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಮಾತ್ರ ಬರೀ ಕೈ ಇಟ್ಟದ್ದು ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಭಾರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಮುಂದುಗಡೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾನು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಗೊಂದು ಬೇರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ನೀವು ಎದುರುಗಡೆ ನಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಭಾರ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಸಹ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನಿನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಯಿತು. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು 9:30 ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಊಟದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಬಹಳ ಒಂದು ಅತಿಥಿಯನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಈ ACCI ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟರ್ ಈ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಲಿ ಆಶಿಸ್ತಾ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Successfully transferred few years, there was some problem there, but after so many years now we're coming back to accept ACCE. It means the importance of ACCE and the need which the engineers have felt. That's why I think with great effort of Kandade and all other engineers here, we have been able to see the revival of ACCE. The importance of ACCE you can only understand if you compare it to any other association. No, ACCE is a national level association which is based in Bangalore. So you have a national level association which is centered. They were stalwarts who have, with a very great idea of giving back technology, they have, and many cases are there where even now, I think many places where you have buildings which are tilted and all, the opening of the ACCE is sought. So there are many stalwarts who have put a foundation
So let's support all other members who are here and take it forward and make a great institution from which all of us can be benefited. And coming back to two important people who are here, one is our Honorable MLA sir and other is Mr. Kalbami. MLA sir, I have not had much opportunity to work with sir directly, but as he mentioned, we were the consultants when Chandrakant Bella sir was the MLA and he was suggesting the road. The road what sir referred between KCD road was actually supposed to be asphalt road. It was tendered. Then Bella sir says that no, concrete road, modern rail. Sir, cost will not be sufficient. He said, I don't want anything. I want a concrete road. With his insistence, for the first time in Karnataka, 2007, we were the consultants and it was very difficult to convince the department also. We took them to Bombay to show them how the concrete road is made there. Only one thing we told them, design has to be perfect because you cannot touch this road for the next 30 years at least. So unlike other asphalt roads where you can every year repair it or do something like that. So it was the pioneering insistence of the senior Bella sir. The first concrete road is done in Dharwad. As sir said, two roads, the railway station and KCD road there. And if you observe, here you'll see only 2 lanes in concrete and other 2 lanes in asphalt. Because one was not sufficient, so the 2 lanes were taken up in concrete and because of the deficiency in the fund, the other 2 were done in asphalt. And it's almost about more than 20 years, you still see a very good wear and tear of that. What I'm saying is, if we don't encourage ourselves to look into things innovatively, be sure, with due respect to Honorable MLA sir, politicians will take us over. Best example is Bella sir, which he quoted. It was because of the first that concrete road in 2007. Now we are seeing it was the first concrete road, at least in North Karnataka. We know. South Karnataka, I did not remember anyone doing it. But because that first concrete, all subsequent roads were started with the concrete. So we should be grateful to Bella sir and senior Bella for having initiated this activity. And similar activities, you can remember Nitin Gadkari sir. I think he is more technical savvy than any of us. The way he has changed the road construction itself is very drastic. And I think Bella sir will know him better than us. We only hear a little. Like anything in Nagpur, he said, your waste is saleable. He says, your the wastewater is sold. The waste he collected is sold. The hair that is cut is sold. I think he has got a very innovative way of looking things there. So unless we improve ourselves and innovate, I think we will lose our position to the politicians themselves. There. One example of innovations which we did partly, the Bangalore or for matter now we don't have water in any of the nalas, any of the smaller lakes for drinking water. And Kolar is one very dry land where the water was not there, even in the borewells. Almost about 7 to 8 years, we did a scheme of utilizing the wastewater of Bangalore to provide lake filling in Kolar. Initially, a lot of comments came into it, but later on, after 5 years, it has become such a standard scheme, which the Finance Minister Sitaraman also demonstrated to the G20 members there. The UNO chief also had come to see that. And Central Minister for Urban Development, they said you should adopt this. What happens is your wastewater is being treated and you are using the treated water for farming purpose. So you are solving both the purpose of activities. So unless we look into things innovatively, it will be very difficult to overcome. And I'm sure as far as Kalbami sir is concerned, I don't know how many of you know, I also met him for the first time, but we read a lot about him. He's someone who has got a lot of interest in sustainable architecture and conservation. You just put a SMS to him, he will send you the answers, he will coordinate without knowing you individually. He will not know me. I have taken more than 3 to 4 help from his side, and we should be utilizing all these services for featuring the aspect of it. ಗ್ರಾಹಕರೇ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನ ಬೇಕಾ? ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಬೇಕಾದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಟೋ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ಲೋನ್ ಮೂಲಕ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ ಓಲ್ಡ್ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಸರ್ಕಲ್, ಬಿಎಸ್ಎಲ್ ಆಫೀಸ್ ನಿಯರ್ ಕೆಸಿ ಪಾರ್ಕ್, ಧಾರವಾಡ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7348821313 9008447288. ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.